बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आपकी भरपूर फरमाइश पे एक और ज़बरदस्त फ़िश फार्मिंग एपिसोड पेश की जा रही है। अशफाक अहमद पिछले 8-9 सालों से फ़िश फार्मिंग का कारोबार कर रहे हैं। 40 एकड़ पर मुहित इनका फ़िश फार्म है और इनका कहना है कि कुल 21 फुट गहराई के साथ इनका फ़िश फार्म सबसे ज़्यादा गहरा है और इस वक्त भी 13-14 फुट पानी इनके फ़िश फार्म में मौजूद है और इनके पास 13-14 किलो तक फ़ी मछली वेट में दस्तयाब होती है। ये आज आपको फ़िश फार्मिंग कारोबार की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे कि किस किस्म की मछलियां डालें तो ज़्यादा मुनाफा होता है, ये खाती क्या हैं, इनकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है, इनको बेचा कहाँ जाता है और किस किस्म की मछली में सबसे ज़्यादा मुनाफा है। तो चलें इनसे मिलते हैं और इनसे करते हैं बात। लेकिन उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दीजिएगा ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? जी बहुत ठीक। अंकल जी नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। जी शफाक अहमद हबीबपुर। शफाक अहमद हबीबपुर। अंकल जी ये फिश फार्मिंग का कारोबार कब से कर रहे हैं आप? जी 8-9 साल से। 8-9 साल हो गए। अच्छा, आपने ये फिश फार्म कितने रकबे में बनाया हुआ है? 40 एकड़ में। 40 एकड़ में? जी जी। कितनी गहराई का फिश फार्म है? एक है कोई 15-16 फुट, 14 फुट, 14-15 फुट, 14 फुट गहराई का फिश फार्म है। आमतौर पे मैंने देखा है कि फिश फार्म है 6, 7, 8 फुट के। जी जी। आपने ज्यादा गहराई का क्यों बनाया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਇਥੋਂ। ठीक है। ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ठीक है। ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਕਬਾ ਤੇ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, ਤੇ ਤਜਰਬਾ कैसा ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਤਜਰਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ 13-14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। 13-14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਰੀਡ ਤੇ ਰੋਹ ਮੱਛੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਕ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਫਾਰਮ ਮੱਛੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ग्रोथ सिल्वर दी अच्छी है ते सेल राहू दी अच्छी है। ओदी ग्रोथ अच्छी नहीं है? नहीं, ओ जना रोहू वादा घट है। वादा घट है जी। ते एक एकड़ च किन्ने क बीज डाली दे ने? 1100 दाना पाईदा। 1100 दाना जी जी। ते केड़े सीजन च पाईदा है? ए पैना जे फरवरी मार्च पैना। फरवरी मार्च ते किन्ने अरसे चो तैयार हो जांदा है? तू समझो 2 महीने बाद पैना। 2 महीने काम हो जाएगी फिर पैना ते किन्नी देर बाद वो तैयार हो जांदा है? फर्स्ट बच्चा तो तैयार साल 8-9 महीने च हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो उतला जा रकबा ना उत्ते फार्म जेड़ा ओदा तैयार होंदा एदा 2 साल च हुंदा तैयार। जेड़ा यानी जिदी गहराई घट हुंदी है, जेड़ा उत्ते बंद मार के बनांदे ना उत्ते। हां जी हां जी। उत्ते जमीन च बनदा है। जी जी। वो साल च तैयार हो जांदा है। ठीक है। ए पानी ज्यादा गहराई च ते ठंडा पानी है। ठीक है। ए 2 साल च तैयार होंदा, 1 साल च नहीं तैयार। ठीक है। ते बेहतर फिर केड़ा रहंदा है? उत्ते बंद मार के वाला बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर रहंदा है। बेहतर होवे। ठीक है। इस साल 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਈਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮਕਈ ਵੀ ਭਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਕਈ ਵੀ ਭਿਆ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਏਕੜ ਚ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ 10-20 ਦਾਬੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-20 ਦਾਬੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਬਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 40 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਤੋੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕਈ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਹਿਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਬਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਈ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਚ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਛਲੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਚੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੂਨਾ ਪਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਸੱਟੋ, ਮੱਛੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੂਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਕੜ ਚ? ਉਹ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। 1 ਤੋੜਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 40 ਏਕੜ ਦੇ 40 ਤੋੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਾਫੀ। 1 ਏਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ 40 ਏਕੜ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ। 40 ਏਕੜ ਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 40 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਹ ਚ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਏਕੜ ਚ ਸਾਲ ਦਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਪਈ। 1 ਏਕੜ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ 2, 3, 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਮੱਛੀ ਐਸੀ ਵੀ ਜਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 2 ਇੰਚ ਦਾ, ਉਹ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਜੇ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 15, 20, 25, 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਇੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗਿਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਏਕੜ ਚ? ਖਰਚ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ 500 ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 300 ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਰਾਖੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਦਾਣਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਸ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਸ ਮੱਛੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਰੇਟ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਹੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਮੱਛਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੋ ਅਬਲ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਦਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲਾ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਲੀਪੁਰ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅਲੀਪੁਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਅਲੀਪੁਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਲੈਂਦੇ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ? ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਿਆ, ਉਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਿਆ।
अच्छा, आजकल एक नवी टेक्नोलॉजी आई है फिश फार्म दी, बायोफ्लाक वाटर टैंक के जरिए जेड़ा ना मच्छी पालते ने। अच्छा, वो ठीक रहंदा या ओपन वाला था ठीक? नहीं, उन्हें ओदा नहीं सन पता, ओदा नहीं पता, यानी ओदा कंपैरिजन नहीं है तुहाडे कोल है? ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी दोस्त नूं मछलियां दरकार होण ज्यादा क्वांटिटी या किसी व्यापारी ने खरीदनियां होण ते क्या तुहाडे नाल राबता कर सकदा है? खरीदनियां होण ते हाँ जी, हाँ चलो राबता कर सकते हैं। साढ़े को जिन्ना चिर मच्छी है साढ़े को निकलती है, महीना क मच्छी साढ़े को ले सकते हैं आके। ठीक है, नंबर दस छड़ो अपना। नंबर है 0333 जी 817 39 786। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਲ ਖੜਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਟ ਹਰਿਆਲੇ ਐਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਹਰਾ ਮੰਡੀ ਬਾਗਟ ਮੰਡੀ ਹੈ। ठीक है, हाँ उत्थे खड़दे ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ जी बिल्कुल। उत्थे मच्छी मंडियां ने बड़ियां ज्यादा, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ जी रेट उत्थे मिलदा, इत्थे मच्छी नहीं इन्नी सेल हो सकदी। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਬੜੀ। ठीक है। ਇਲਾਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਹੂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਉਹਦਾ 200, ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿਲੋ। ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 200 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਮੱਛੀ ਦਾ? ਉਹ ਸੌਲ ਦਾ 1000 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ। 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦੀ ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੀਜ? ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪਲਦੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16 ਦਾ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਨਾਫਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 16 ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤਲੋਂ 100 ਤੇ ਜਿਕਣਾ 20-25 ਮਣ ਮੱਛੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 100 ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।